अपने महल कुछ बुलाई, बुला के तो क्या पेश करो। सब तो पहला अपना राज विभाग का काम फिर मैं बाद शुरू करना है। सब तो पहला ऐप के संदूक की खोज करो कि कितने है। वो एक पिंड विच सी, शहर विच, घर विच सी, उत्थों जाके ते ऐप का संदूक लिया। जो ऐप का संदूक लिया तो अपने महल में रख लिया। इस ऐप के संदूक की हदायत नाल, क्योंकि उसके परमेश्वर की हजूरी होती सी, फिर उन्हें जंगा लड़ियां, 66 जंगा लड़ियां, पर एक जंग में जो हारिया। हालेलुया। एक जंग में जो हारिया नहीं, 66 जंगा लड़ियां। जो पहली बार फलस्तीन के लोग दाऊद ने घेराबंदी कर ली है, दाऊद ने काली नहीं की। कभी कभी की होता असी जल्दी कर लेंगे, जल्दी काली कर लेंगे। मेरा बंदा काली का कदम तोड़ता बहुत सारी किताब च लिखा नुकसान होता। फिर कई लोग काली का बोल पेंदे ने, काली नाल सारे फैसले काली का करते हैं। काली नाल कीता फैसला कभी कामयाब नहीं, तरक्की नहीं होती। दाऊद ने काली नहीं की। दाऊद ने सबूत लगाई, चल गया जाके दुआ की थी, प्रभु जी बाकी सारी प्रभु जी ये दसो मैनू कि मैं जावा लड़ाई वास्ते कि ना जाऊं। परमेश्वर ने दाऊद ने क्या जा चढ़, दाऊद ने चढ़ गया लड़ाई वास्ते। फलस्तीन के लोग हार गए, दाऊद पाछड़ गया, जीत गया। क्यों? वो परमेश्वर की हदायत नाल चलता सी। उस तो बाद फिर फलस्तीन के लोग क्या है, फिर परमेश्वर के कोल गया। प्रभु ने कहा कि नहीं आका तू नहीं जाना, तो तूता वाली सैर थाई होके ना उधर जाना है, मैं फिर अगे के चलांगा। जो असी परमेश्वर की हदायत नाल चलते हैं, साडा खुदा जिहड़ा खुद साडे अगे चलना शुरू हो जाता। जो परमेश्वर गाली गाली तुरिया, उन्हें सब फलस्तीन के लोगों को खत्म कर दिया। दाऊद की जित हो गई। पर साडी क्यों नहीं होती जित? साडा कारण की? पिछले ऐतवार परमेश्वर का वचन सुनिया ही, किन्या ने सुनिया ही भरा? वचन सुनिया किन्या नहीं? अच्छा, जे तुम सुनिया ही नहीं तो तब याद कितों होना? याद किन्या कितों? हाँ थोड़े याद है कि वचन प्रभु भोजन वास्ते पहला अपने मन को तैयार करना। हाँ जी, अपने हृदय को तैयार करके प्रभु भोजन करना। अच्छा, वचन की सुनाया है तो आप निगाह जाता है। असी वचन सुनाया सी पिछले द्वार कि मेरे अंदर कोई भी भली गल है नहीं। हाँ किन्या ने गौर की कि मेरे अंदर किनिया भलियां गल्लां ने ते किनिया मेरे अंदर बुरियां गल्लां। ये सुनिया ना तब प्रभु को जदों तक मैं गल दसी ना कि अपने आप को तैयार करना। पर वचन जिहड़ा सी शुरुआत की वचन की कीती सी रोमिया दा खत ਉਹਦਾ 7 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 18 ਐਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। जिस घर के लड़ाई होएगी वो घर तरक्की नहीं करेगा। जिहड़े देश के लड़ाई होएगी वो देश की तरक्की करेगा। जिस कलीसिया में लड़ाई होएगी वो कलीसिया की तरक्की करेगी। की करेगी? ना देश तरक्की करेगा, ना घर तरक्की करेगा, ना कलीसिया तरक्की करेगी।
तो लड़ाई साढ़े अंदर लगी हुई है, जिहड़ी लड़ाई की सानू समझ नहीं लगी। वो किस तरह की लड़ाई है जिहड़ी साडी समझ तो बाहर है। पर जो असीं परमेश्वर का वचन पढ़ांगे ना, तो लड़ाई का सानू पता लगेगा कि मेरे अंदर लड़ाई लगी हुई है। हालेलुया हालेलुया। तो जिहड़ा फिर आपां साथ देवांगे, अगर वो दूसरा हार जाएगा तो जिहड़ा साथ देवांगा वो भी हो जाएगा, जित जाएगा। सो अज असीं देखते हैं एक दूजी लड़ाई लगी हुई है। अज पछाण करनी है भी लड़ाई मेरे अंदर नहीं लगी। तरक्की रुक जाए ना कि तो गड़बड़ हो जाए। कल असीं मतलब गुरदासपुर गए दुआ करने वास्ते। ये शाह जी ने ये भैन जी मेरे भी चल गए। ये तुम्ही इन्होंने फोन किया, मैं कहते तुम्ही ही जाना, तो मैं कला ही मैं चलो शाह जी नाल लै चलते। सिंगोवाल तो अगले बने लगे, एक छोटी जी की बेटी ने बुला दिता। साडे एक बुजुर्गी पिंडों कहता भी रस्ते में जी कोई भैन होए तो बिना बाप भी तो नहीं पढ़ाना चाहिए। अगे 2 बारी गलती कर ली, तीसरी फेल हो गई। ये टीम का तो लड़के ना ही हो गए। तो जे तुम अपने मगर चढ़ा लोगे तो उसका घर वाले मगर आ जाना। तो कहते भी उन्होंने कुछ नहीं कहना, पर जो चढ़ा खड़ता वो चंगा फाटा एडी बेटी ला दिता। तो जी सानू लै जाओ, कितने चले? मैं गुरदासपुर चले, सानू भी लै जाओ। पहले मैं कहा नहीं, फिर उन्होंने मोटरसाइकिल मारा, नहीं लै जाओ। वो साढ़े मगर पै गई, वो भैन भी पै गई मगर। बच्चे पै जा थले पे, वो मगर बैठ गई। चलो जी जिला के वो दुकाना ने एडी दूर गई। मैं कोई तो मेरा बंदा मगर कहे कि अज का कोई इतना कोई बंदा उसका कहता कोई प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया मतलब भी चीज मिल गई है। जो इतना मैं अपनी धार्मिक का शुक्र करता तो वो बोलने नहीं कि मैं भी शुक्र कर लिया करे। तो बाद फिर जी नाल बोली कहती लै उतरिया अज चल नहीं बोली कर। मैं ख्याल आया भी काम तो खराब हो गया भी बस। मैनू भी मैं भी भैन के लड़के कहते भी आओ मेरा घर वाला शराब पीता तो मैंने मारिया कुटिया। तो मैं हूँ घर आ कहती नहीं घर की गुरदासपुर चल गया कि अगू ना आ जाए। मैं खिलाड़ा पर भला करते करते कब से बुरा हो जाए। उधर मैं उधर जा रही नाले गांव देख ले पिछाड़ देख ले, मैं पिछू भी आऊँगी को सुधार ना कहती शायद सौरा मेरा आ जाए। जो चल गया थोड़ा के मैं भी भैन का सुन मैं सोए तक कर रहे थे उठे भी तक काबू मिलते पर वो मिलते उठे चलते। अच्छा थोड़ा गाँव जाके मैं आख्या गल की हुई कहती भी शराब पींदा है, मैं बड़ी दुखी हाँ, बहुत ही दुखी हाँ। कहती भी मेरे जिला कोई दुखी दुनिया से है क्योंकि मेरा जो पहला पति वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई तो मैं दूसरी जगह उत्ते गया ही हाँ। पर यह शराब बड़ी पीता है तो 5 साल हो गए मेरी शादी को, बच्चा भी नहीं है। मेरी पहली उस घर में 2 बेटियां, यह बेटी जी है मेरी वो आ, एक बेटी मेरी उत्थे ही है तो बच्चा भी नहीं है। तो दूसरा मेरा उस घर में पैर नहीं लगते। मैं प्रभु का कलाम सुनाया, मैं भी ये सारी चीज़ों को खत्म करने वाला जो वो साडा यीशु मसीह है। उची ना वो यीशु मसीह है। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो ते नाले एक मेरी गल कर गांव जाति वाल वो भी गांव शाम जाति वाल ध्यान में रखे हुए कि मैं भी उत्थे सुनाउण दिया। मैं फाड़ा उतना बड़ा उन्होंने झट मोबाइल में बना लेनी फिल्म बिहारी घर वाली बुझा के लै गए। पूरे बैठ के बाहर बैठे थे ना उन्होंने भी इधर बैठे थे उन्होंने भी कहना वाकई पाठ होना ही पड़ा। मैं गड़बड़ हो गई है पर प्रभु का वचन सुनाते 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 सुनाते
ਸੁਣਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸੋਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮਾਰੀ ਕਿ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਜ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਗੱਡ ਖੋਲ ਕੇ ਆਹ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਤੋ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਪਰ ਚਰਚ ਆ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬੁੱਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ उसका 5 बाप ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। 5 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 16 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਓ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਦੇ ਅਗਵਾਈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਟਿੰਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਟਿੰਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਾਈ ਬਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਜੇ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 3 ਵੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਵੱਜ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਆਉਣਗੇ, ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਆਏ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੜਕੀ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਿਚੁਅਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਚੁਅਲ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਜੋ ਤਾਂ ਚਕਾ ਰਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਿਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤਨੀ चाहिए आया करना कितनी दुआ सर थोड़ी का बहुती वो दुआ करी जा चंगा हालेलुया। इस करके मतलब ये आत्मा की गवाही है। जे तुसी आत्मा की गवाही करो चलोगे ना ते कोई भी बंदा काम कर नहीं सकता। पर कारण की हुंदा कि वो बंदा कर ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਥੋੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਦਾੜੀ ਉੱਤੇ 4-5 ਲਿਖਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? आत्मा की गवाही सिंपल है। हालेलुया। आत्मा की गवाही साधारण ही है। साढ़े एक मतलब मैं भी साढ़े भाई मंगलवार का जड़ी है साढ़े पास्टर जी जिन्होंने वसीले नाल असीं खुदा की सेवा में बढ़े, परमेश्वर ने उन्होंने इस संसार को अलग कर लिया। उन्होंने थां के नाल संगत नूं घाटा विश्वासियों का घाटा होता है कि एक संत जिहड़ा एक संगत में चल जाता, क्योंकि पौलुस रसूल कहता कि मेरा रहना तुहाडे वास्ते की है, तुहाडी नेचर की मजबूत का कारण है। मैं तो चाहता है कि मैं छेती छेती चल जावां तो अपने खुदा नाल जाके मिलां,
ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਠਾਣੇਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜੀਨਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਪੀ ਆਪਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਰੋਧ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਵਿਰੋਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਪਿਆ। ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੌਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਿਆ? ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਲਿਆ? ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਥ ਕਿਹਦਾ ਦੇ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਆ? ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ, 18 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਰਜਮੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਹਤਾਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਹਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ।
ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੈਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ, ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਰੂਹ ਭਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੋਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਿਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਖਿਲਾਫ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਆਤਮਾ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਦਤਾਂ, ਖਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀਰੀਅਲ ਮਾੜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਦੀ? ਸਰੀਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਭਰ ਲਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਗਰੀਬੀ नहीं जाएगी, मुश्किल से बाहर नहीं आओगे। शरीर का साथ दे रहे हो नहीं, फिल्म देखना ये कितना काम है? बोलो बोलो कितना काम है? शरीर का, ये शरीर का काम है। कितना साथ दे रहे हो? शरीर का साथ दे रहे हो। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਸਰੀਰਕ ਦਾ। ਭੰਗੜਾ ਪੂਰਾ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਸਰੀਰ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਝਗੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਖਾਈ
ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਨਾ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਠ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 4-5 ਐਤਵਾਰ ਗਿਰਦੇ ਨਾ ਜਾ ਤੇ ਪਾਠ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚਲ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੁਆ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਾਲਿਆ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ इसका मतलब मैनू मेरे बड़े परेशान जो मैं देखा है क्यों परेशान है। कहते खुद जी जी घर नाल मैनू दुआ वास्ते जो कराया कहते भी बेटियां के घर ने तो मैं कहा कोई नहीं, मैं चलो संतां को चलते हैं वड्डियां को दुआ कर ले। दुआ करा के आए तो उस तो अगले बार मैनू कहते भी 2 कद्दू मिले ने मैनू। एक कद्दू ला के होर भैन दे घर की बेटियां कहते भी एक कद्दू ला रहा हूँ देता ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਕਦੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਗਏ ਆਂਦੀ ਲੈ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ 2 ਕਦੂ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੇਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। मैं क्या तेनू ते परमेश्वर ने बचा दिता है दर्शन के नाल। तेनू 2 कद्दू मिले, एक कद्दू तू गुआढ़ियां देता है, कद्दू तू अपने कोल रख ले। ये परमेश्वर ने तुहानू दर्शन के नाल बचे दिते पर तुसी कटे गलत काम कीता। क्यों? तुसी ख्वाहिश की बनी है शरीर की। बाइबल में लिखा है ना तानो मनुखिया जेड़ा शरीर की मासूम से नहीं चलता। पहले जरूर से लिखा शरीर की बात उत्ते नहीं जाता। ये छोटे है साढ़े अंदर। फिर उस तो गाड़ी तो इधर देख बेटा अपने बाइबल में देख। अच्छा ये गल्ला मैं तुहानू साफ आखदा हां जेड़ियां मैं तुहानू अगे आखियां ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ परमेश्वर के राज में कभी अधिकारी हो नहीं सकते। हालेलुया हालेलुया। हुण तुहाडे अंदर गुस्सा है, तुहाडे अंदर नफरत है, तुहाडे अंदर धड़ेबाजी है, तुहाडे अंदर ईर्ष्या है, तुहाडे अंदर खा है, तुहाडे अंदर हसद है, तुहाडे अंदर गुनेबाजी है, तुहाडे अंदर नशेबाजी है, तुहाडे अंदर रंग रलियां ने। ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने पाप रूह के नाल लड़दियां तुहाडे। वैसे तुसीं रूह नाल भर के दुआ करदे हो पर अंदर लड़ाई लगी हुई। जो लड़ाई लगी अंदर ते फिर तरक्की नहीं कर सकता वो देश जिहदे अंदर लड़ाई लगी है। वो घर तरक्की नहीं कर सकता जिस घर च लड़ाई लगी है। वो कलीसिया तरक्की नहीं कर सकती जिहदे अंदर लड़ाई लगी है। वो विश्वासी तरक्की नहीं कर सकता जिहदे अंदर आत्मा के शरीर की भी लगी हुई है लड़ाई लगी। इस करके आत्मा का साथ दो। लिखा जे तुसी आत्मा की गवाही नाल चलोगे ना तो शरीर के विषय कभी पूरा कर नहीं सकते। है ना? कौन 17 पढ़ते हैं तुझे तद में
ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਣਾ ਮਾਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣਾ ਆਤਮਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਦਊ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਟ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਿੰਬੂ ਝਾੜਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿਉਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਰੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਣ ਗਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗੇਟਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕੌਣ ਆ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੈ ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਭ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲੋ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਜੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਲੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈਣ ਪਾਠ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਸੀ ਦੀ ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀਆਂ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਡਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਘਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਗਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਇਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜੀ ਤੂੰ
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਫਲ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਸੰਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਾਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 7ਵੇਂ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹੁਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਬੇਗਾ, ਡਰੇਗਾ, ਠੱਠਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਾਵੇ, ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ? ਜਿੱਤ ਪਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯੋਧੇ ਬਣਨਾ, ਯੋਧੇ ਦੁਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਤੇ ਭੂਤ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਓ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੋ ਜਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਨਿਰਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਰਕਸ ਦੀ 16 ਬਾਪ ਦੀ 17 ਆਇਤ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਭੂਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਭੂਤ ਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਸ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਜੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਭੂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਲ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਆਤਮਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮਾ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੜੋ। ਉਹਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸਿਨਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਖਿਲਖਿਲੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਟੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਪਾ ਗਈ। ਹਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਏ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਾਸਾ ਸਾਥ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਸਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਿਜ ਆਈ ਦੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਲਾਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਚਲੋ ਲਾਲੋ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲਾਗੋ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਛੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਰ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਭਾਬਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾ ਪੂਰੇ ਭਾਬਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਸੁਖਤਾ ਮਿਲਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਦਾ ਪਾਦਾ ਬਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਦਾ ਪਾਗਰੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਰੱਕੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ? ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਬੁਝਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆਤਮਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਰਾਤਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਇਹ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 17 ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 17 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 17 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, 17 ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, 17 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 17 ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, 17 ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ 17 ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਣ ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਯਸ਼ੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਰਦਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ